Namaste and happy evening to all of you. Myself, Tarna Reddy, and on behalf of my co-trainees, I extend a very warm welcome to each one of you. And today being a fourth day of our session, we have a very interesting session today. It is on impressive English, that is spoken English. And the session is also taken by a very interesting speaker. Language is the roadmap of a culture. It tells you where its people come from and where they are going. We know pretty well that English is a global language and most commonly spoken once in the world. 1 out of 5 people can speak or at least understand English. Then, what is importance of learning an impressive English language? Does it help you to see things from a different perspective? Or do we get a deeper understanding of another culture? Or does it help us to become a better listener? Why an effective public speaker needs to have an impressive, or can I say a command on English language? These questions will be well answered by our speaker, Tabitha Madam, on topic usage of impressive English vocabulary, the need and style of using it also effectively. Before I hand over the session, a few words on credits and strengths of our speaker. Tabitha Jyotirmay is Madam is an impact certified trainer, a soft skills and life skills trainer too. She holds a postgraduate degree in MA English and also MBA HR and has done her post-graduation in teaching English from Central University EFLU. Right now, she is preparing for her PhD in English. Regarding work experience, she was associated with IT firms like Google and Value Labs for some time. Teaching has been her passion and she has around 6 years of teaching experience. Her strengths and credits are teaching study skills, goal setting, memory techniques, values and ethics, and overall personality development of young children. Well, ma'am, before we start a session, out of curiosity, I'm asking you, how come you were so attached to learning English? It seems more of your degrees are to do something with the English. Towards the end, I'll address that question. Thank you for asking. Sure. Please take over the session, ma'am. A wonderful evening. I'd like to thank everybody. మొదటిగా నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ఫౌండర్ గారికి అండ్ కోఆర్డినేటర్స్ కి తోటి మెంటర్స్ కి థ్యాంక్ యూ చెప్పకుండా ముందుకెళ్తే అది డెఫినెట్లీ నాట్ అ రైట్ వే ఆఫ్ స్టార్టింగ్ సో థ్యాంక్ యూ సో యాక్చువల్లీ సో టుడే సింపుల్ ఇలాగే కదా మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఇలాగే ఆలోచిస్తుంటాం కదా. when we want to proceed we know it is right here ikkade undi kani padam bayatiki raadu, especially english lo ante asalge raadu. ఎంతమంది అగ్రీ చేస్తారు? తెలుగులో అంటే టకటక మాట్లాడేస్తాం, మాతృభాష ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మదర్ టంగ్ తో ఉన్నాం. బట్ when it comes to english either తడబడతాము లేదా మన మాతృభాష ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ని తెలుగు మీద చూపిస్తాము. అగ్రీ డిసగ్రీ? మనం ముందుకెళ్లే ముందు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు హ్యావ్ అ స్మాల్ యాక్టివిటీ. ఎంతమందికి గేమ్స్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఇష్టం? రైట్. ఎవరన్నా ఇద్దరు వాలంటీర్ గా హ్యాండ్స్ రేస్ చేస్తే ఒక చిన్న టాస్క్. ఎవరన్నా హ్యాండ్స్ రేస్ చేస్తే ఓకే, లక్ష్మి గారు హ్యాండ్ రేస్ చేశారు. వండర్ఫుల్, థ్యాంక్ యూ. ఎనీబడి ఎల్స్? 2 participants. Right, we have 2 participants who rose their hands. Fantastic. Lakshmi garu, I'm going to unmute you. Camera turn on avvakapote no chance. Impact lo we do this. It's stressful but that is right. Me avabhavalu, we have to see your emotions and expressions. Lovely. Okay, we have 2 participants. Lakshmi garu, మీ ముఖం చూపించాలి. Ma'am. Thank you. Lakshmi garu, I'm going to give you 40 seconds. Let's say 30 to 40 seconds. I want you to talk in Telugu. Yes, ma'am. Talk in Telugu. Yes, ma'am. చిన్న ట్విస్ట్ ఉంది. ఒక్క ఇంగ్లీష్ పదం కూడా రాకుండా తెలుగులో మాట్లాడు. అలాగే మేడం. అలాగే మేడం. మేడం అయిపోయింది అక్కడే. గో ఆన్. 10 seconds finish. సారీ మేడం. సారీ మేడం. ఏం మాట్లాడాలో ప్రిపేర్ అవ్వలేదు మేడం. ఏం మాట్లాడాలో ప్రిపేర్. నేను బడికి వచ్చాను, బడికి వచ్చి చదువుకున్నాను,
అలాగే ఇంటికి రావడం కూడా జరిగింది. మీరు తెలుగు లిటరేచర్ అండి, మేము మీద గారు. Sir, you are not participant, sir. You are trainer, sir. I know. Thank you, Lakshmi garu, for volunteering. Let's go to Farzuman garu. I'm sorry if I pronounced your name wrong. No, Farzuman, you are right, ma'am. lovely. Go ahead, Farzuman. So Telugu is not my mother language. Okay, हिंदी लो मार. Okay. मेरा नाम फरजुमन है और मैं अभी डिग्री कर रही हूँ. डिग्री अभी मैं कन्नाल से हूँ. Okay. That's it. That's it. All right. Fine. The idea behind this activity is simple. ఎలాగో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాము, ఎలాగో ఇంగ్లీష్ ని అవాయిడ్ చేయలేకపోతున్నాము, then why can't we do it in a polished manner? ఎలాగో మాట్లాడుతున్నప్పుడు let's do it in an impressive manner and be smart at it. Agreed, disagreed? Simple. So ఇవాల్టి session will not be theoretical. పెద్ద words, slogans, quotes. I'm not bringing that to you. But whatever I am bringing to you is something very simple. మీ లైఫ్స్ లోకి మీరు అనువదించుకొని స్టేజ్ మీద మీరు ఉన్నప్పుడు లార్జర్ ఆడియన్స్ తో టాక్ టు దెమ్. వాట్ am I telling when I say లార్జర్ ఆడియన్స్ అంటే, ఒక యూట్యూబ్ వీడియో, మీరు ఒక వీడియోనే చేశారు, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ మీద ఒక వీడియో చేశారు. ఇఫ్ యూ గో అండ్ అప్లోడ్ దాట్, ఎంతమంది చూస్తారు తెలుగులో? 500 మెంబర్స్, 1000 మెంబర్స్, ఓకే 1000 అనుకుందాం. అదే మీరు ఇంగ్లీష్ డ్వెల్ గా లేదా పూర్తి ఇంగ్లీష్ లో చేస్తే your audience number will increase or decrease. I want in the chat box, increase or decrease, I or D in the chat box. మాతృభాషని తక్కువగా చూడట్లేదండి నేను చెప్తున్నాను, మిక్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ తో వెళ్తే will your audience be larger? అంతే, సింపుల్ క్వశ్చన్. చాట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్ రావట్లేదు. ఇంక్రీజ్, లవ్లీ, ఫెంటాస్టిక్. ఇంక్రీజ్ అవుతారు అన్నది వాస్తవం. ఎందుకంటే తెలుగు ప్రశ్నలు ప్రేక్షకులు ఎంతమంది ఎన్ని కోట్లలో ఉన్నారో దానికి 100 times more is the English population. I want to use a word. ఒక వర్డ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. లింగ్వా ఫ్రాంకా. ఎంతమందికి ఈ వర్డ్ తెలుసు? లింగ్వా ఫ్రాంకా. లింగ్వా ఫ్రాంకా అంటే ఏంటి అంటే, కమ్యూనికేషన్ నీతో నాతోనే కాదు, బౌండరీస్ దాటి ఒకటే మీడియంలో కమ్యూనికేట్ చేసుకోవటానికి, ఐడియాస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవటానికి వచ్చేదే లింగ్వా ఫ్రాంకా. అండ్ దాట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్ ఈస్ ద లింగ్వా ఫ్రాంకా. సో లెట్స్ నాట్ వేస్ట్ టైమ్ అండ్ గో ఇన్ టు ద సెషన్. సో యాజ్ యూజువల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ ద స్క్రీన్ అండ్ గివ్ మీ a thumbs up if you get the full screen. Only if you get the full screen నాకు thumbs up ఇవ్వండి, not when it is just slides. Okay. Right. So నేను తీసుకొస్తున్నాను brave. I bring to you brave. What is brave? Anybody? What is brave? Nobody? Dhairyam. Very good. Okay, somebody said intelligence also. Okay. కొంతవరకు ఆ synonym కూడా appropriate. ఇంకా చాట్ బాక్స్ ఉంది, ఫ్రీగా మాట్లాడండి. Right. So the idea that I have for you. Ma'am, it's not in full screen. Please check. Okay. Full screen now? Yes. All right. Fantastic. So brave low, obviously I have something hidden inside of it. Brave అనే ఈ పదంలో నేను ఏదో దాచి ఉంచాను. ఆ దాచిన దాన్నే మనం ఇవాళ విడమర్చి లోతుగా వెళ్ళి వీల్ అనలైజ్. The B for you is of course beginning. Okay, B for beginning. నేను రాగాల్నే, so actually, so today I have something, but my beginning was poor. మనకి ఇన్ని రోజుల సెషన్స్ లో how to start, how to prepare, body language అన్నిట్లో కూడా we had a beginning. మరి అలాగే మన మాటలో if you want to start a beginning, ఇంగ్లీష్ లో కూడా I want to talk about what can be the best beginning. ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు బిగినింగ్ తెలుసుకోవడానికి? I want some exchange of information, exchange of
రియాక్షన్స్, అదర్వైజ్ ఐ ఫీల్ లైక్ గోడతో మాట్లాడుతున్నాను అన్నట్టు ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సోమరెడ్డి గారు. రైట్, బిగినింగ్ లో నేను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను హౌ టు స్టార్ట్ అ స్పీచ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ విత్ వెరీ కామన్ వర్డ్స్. నేనేమి పెద్ద పెద్ద పదాలని మీ ముందుకు తీసుకురాను, మీరు ఈ పదాలని తెలుగుతో మిక్స్ చేస్తూ మాట్లాడొచ్చు. అలాగే నేను ఈ సెషన్ ని డిజైన్ చేసుకున్నాను. సో లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ఎంత చక్కగా ఆ రోజుల్లోనే, ఏ రోజుల్లో, ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితమే వివేకానంద గారు చికాగో మీట్ లో ఏం చేశారు? మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అని ఎత్తారు. ఎంతమందికి తెలుసు? సో ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ యువర్ టాపిక్ ఏదో ఒక విధంగా వాళ్ళని సంబోధిస్తూ, టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అంటూ నీ మాట నువ్వు కాకుండా వాళ్ళని సంబోధిస్తూ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ అని స్టార్ట్ చేస్తే దే గోయింగ్ ఓకే, పిలుస్తుంది, షీ వాంట్స్ టు టెల్ సంథింగ్ అనే ఒక ఉత్సాహం వస్తుంది. సో లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, గుడ్ ఈవినింగ్, హ్యాపీ ఈవినింగ్ అని ఒక హై టోన్ తో ఇంగ్లీష్ పదాలు మాట్లాడాలనుకుంటే వాడచ్చు. కానీ గుడ్ అనేది చాలా కామన్. ఇంపాక్ట్ స్టైల్లో అయితే హ్యాపీ ఈవినింగ్ అంటాం. ఇంకా బ్రిలియంట్ గా కావాలంటే వండర్ఫుల్ ఈవినింగ్. నేనైతే ఎప్పుడైనా నా సెషన్ స్టార్ట్ చేసుకున్నప్పుడు వండర్ఫుల్ ఈవినింగ్ అంటాం. ఆ టోన్ లోనే ఒక ఇంగ్లీష్ పదంతో మనము వీ కెన్ అట్రాక్ట్ అ లార్జర్ క్రౌడ్. ఇంకా ముందుకు వెళ్తే ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇమాజిన్. ఒక్కసారి ఊహించండి అని ఎలాగో తెలుగులో అంటామో, ఇమాజిన్ అనే ఒక స్టోరీతో, లేదా ఒక కల్పిత పాత్రతో, లేదా ఒక స్లోగన్ తో, లేదా ఒక కొటేషన్ తో, ఒక హై టోన్ తో ఇమాజిన్. ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్, ఇవాల్టి ప్రపంచంలో, ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ ఖచ్చితంగా మనం ఇప్పుడు ఎప్పుడు మాట్లాడినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యాజ్ ఆన్ టుడే ఇఫ్ వి వాంట్ టు స్పీక్ సంథింగ్, ఏమంటాము? యాజ్ ఆన్ టుడే మనకు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజుల్లో పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, అందుకే మీరు మా ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కోర్స్ కి వచ్చాము అంటాం కదా. దాన్ని ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ చాలా మ్యాజికల్ అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంతో మంది మనసులు మార్చడానికి, మోటివేట్ చేయడానికి అని ఎలాగైతే కంటిన్యూ చేస్తారో, స్టార్టింగ్ లో ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ అనండి, లేదా ఆ సంవత్సరాన్ని మెన్షన్ చేయండి. ఇన్ 2015 అని ఆ సంవత్సరాన్ని మెన్షన్ చేయండి. ఆమ్ ఐ మేకింగ్ సెన్స్, లేదా అస్సలు అర్థం కావట్లేదా? థమ్స్ అప్, థమ్స్ డౌన్, ఫ్యాంటాస్టిక్, రైట్. వన్స్ అపాన్ అ టైమ్, లేదా వన్ డే ఐ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్ అని అందరినీ ఒక ఊహాలోకంలోకి తీసుకెళ్ళి, ఐ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్, మీ అందరి ముందుకి ఒక క్వశ్చన్ తెస్తున్నా అని వాళ్ళకి ఒక సర్ప్రైజ్ లాగా, ఐ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్ అని మీ క్వశ్చన్ అడగండి. ప్రపంచంలో ఎంతమంది అసలు హ్యాపీగా ఉన్నారు? మీరు ఒకవేళ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ గురించి మాట్లాడాలనుకోండి, ప్రపంచంలో ఎంతమంది అని ఒక క్వశ్చన్ తో ఐ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్ అని వాళ్ళ ముందుకి ప్రశ్నని తీసుకెళ్తే, ఆబ్వియస్లీ మొదటి 30 seconds లోనే వాళ్ళ అటెన్షన్ మీరు క్యాప్చర్ చేస్తారా లేదా? ఇది మనం ముందే తెలుసుకున్నాం. ప్రశ్నని అడిగితే ఎవరన్నా అమ్మో ప్రశ్న అడిగింది, అమ్మో నన్ను అడుగుతుందేమో నెక్స్ట్ అని మనం అటెన్షన్ ఇస్తాం. మనం ఇచ్చినప్పుడు మన ఆడియన్స్ కూడా ఇస్తారు కదండి. థ్యాంక్ యూ. ఎక్కడ ఈ టీచర్ మళ్ళీ మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుందని చేతులు ముందే ఎత్తేసారు. వెరీ గుడ్. అలాగే ఇఫ్ వి గో ఫార్వర్డ్, డేట్స్ మెన్షన్ చేయండి. పీపుల్ థింక్ అంటే ఒక కామన్ గా అనుకునే దాన్ని పీపుల్ థింక్ అని ఒక కామన్ సినారియోని తీసుకురావచ్చు. లేదా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హాట్లీ డిబేటెడ్ టాపిక్స్, ఈ లాస్ట్ వర్డ్ మళ్ళీ డిస్ప్లే చేస్తా, మాట్లాడతా అంతే. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హాట్లీ డిబేటెడ్ టాపిక్స్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ థింగ్స్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద మెనీ, ఎన్నో ఉన్నాయి దాంట్లో ఒకటి. వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ మూవీస్, వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ ఫ్లవర్స్ అంటే ఎన్నో ఫ్లవర్స్ లో నా ఫేవరెట్ అని. అలా ఎన్నో టాపిక్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డిస్కస్డ్ టాపిక్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లేదా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. మీరు ఏ టాపిక్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద అంటే ఎన్నిట్లో ఇవాళ మీరు యువర్ అ బ్లెస్డ్ పీపుల్, మీరు చాలా అదృష్టవంతులు ఈ టాపిక్ లో కూర్చోడానికి అని వాళ్ళని వన్ ఆఫ్ ద అని మొదలు పెట్టడం. ఎలాగో బిగినింగ్ గురించి మాట్లాడాము, బి గురించి అయిపోయింది. లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ with the next alphabet, and that is obviously R. Be relaxed.
గడగడ గడగడగా పెద్ద పెద్ద మాటలు కాకుండా రిలాక్స్డ్ గా చెప్పండి. సో వెన్ యూఆర్ టాకింగ్, ఒక పెద్ద మ్యాటర్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ముందుగా ఇకపోతే తర్వాత చూస్తే అని ఎలాగైతే స్టోరీలో ముందుకెళ్తామో అలాగే ఇంగ్లీష్ లో వీ కెన్ సే ఫస్ట్లీ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ మ్యాటర్ చెప్పండి. అప్పుడు ఏమైందంటే మనందరం ఇది చేయాలి. సెకండ్లీ, సెకండ్ ఆఫ్ ఆల్ అనొచ్చు. ఇంకా ముందుకెళ్తే థర్డ్ పాయింట్కి వద్దాం, థర్డ్లీ, థర్డ్ ఆఫ్ ఆల్. ఇంకా లాస్ట్ లో లాస్ట్లీ, లాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇలా ఒక సీక్వెన్స్ స్టోరీస్ చెప్తే మీరు లాస్ట్ లో సమ్మరైజ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్లీ, సెకండ్లీ, థర్డ్లీ అంటే వాళ్ళు కూడా మీతో పాటు రిపీట్ చేస్తారు. అగ్రీ, డిసగ్రీ. See, I am a teacher. You will get questions. You have to answer. Okay. ఈ మన క్వశ్చన్లు అడుగుతుందిరా బాబాయ్ అనుకోవద్దు. You have to answer. సోమిరెడ్డి గారు రెడీగా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సోమిరెడ్డి గారు, సూపర్. సోమిరెడ్డి గారు ఏ డివైస్ కూడా పెట్టేశారు అక్కడ. సోమిరెడ్డి లెనోవో టీబీ, లవ్లీ. అసలు డీటెయిలింగ్ అంటే అది. So we have to give such a flow that they have this connectivity. Firstly, అంటే ఇప్పుడు రెండోది వస్తుంది అని వాళ్ళకు కూడా పాయింటర్స్ గుర్తుంటాయి. ఇంకా ఇన్ అడిషన్, ఒక కొత్త అడిషనల్ పాయింట్ ఇస్తున్నప్పుడు ఇన్ అడిషన్ అనొచ్చు. మోర్ ఓవర్ అంటే ఇన్ని చెప్పాను కదా ఇంకొన్ని చెప్తాను వినండి అని మోర్ ఓవర్ అనొచ్చు. తర్వాత ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ అంటే ఇది చాలా చక్కనైన పదం అండి. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్, ఆన్ వన్ హ్యాండ్ అంటే ఒకవైపు చూస్తే ఇలా ఉంది, ఇంకో వైపు చూస్తే ఇలా ఉంది అని రెండు కాంట్రడిక్టింగ్ ఆపోజిట్ విషయాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు, లేదా స్త్రీలు పురుషులనో, లేదా పిల్లలు మగవాళ్ళనో, కోవిడ్ కి ముందు కోవిడ్ కి తర్వాతనో, కోవిడ్ కి ముందు ఇలా ఉండింది, ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఆపోజిట్ గా ఇలా ఉంది ఇప్పుడు అని ఒక కాంట్రాస్ట్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. నాకైతే ఇది పర్సనల్ ఫేవరెట్. ఎంతమందికి నచ్చిందో, ఎంతమంది రాసుకుంటున్నారో మరి ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ, రైట్? అలా ఒక 2 ఆప్షన్స్ గురించి మాట్లాడతాం. ఇంకా ముందుకు వెళ్తే వీ హ్యావ్ టు బిగిన్ విత్ ఇన్ సమ్ అంటే, ఇన్ సమ్ అంటే టు సమ్ అప్. ఇప్పుడు ఇన్ని మాట్లాడుకున్నాం కదా, టు సమ్ అప్ ఇప్పుడు ఏమేం చూసామంటే అని ఒక కంక్లూజన్ కి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు టు సమ్ అప్ అంటాం. అంటే రిలాక్స్డ్ గా, కామ్ గా మీ సీక్వెన్స్ ని మీరు రెడీగా ఉంచుకొని ఫస్ట్లీ, సెకండ్లీ, థర్డ్లీ అని వెళ్ళండి. కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, స్లోగా తీసుకెళ్ళండి. ఆ స్టోరీ సీక్వెన్స్ ని వాళ్ళకు కూడా పెడితే దే విల్ బి వెరీ హ్యాపీ బికాస్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ యూ. అంతే. లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఏ అఫర్మేషన్. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు స్టాప్ స్క్రీన్ అండ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యూ. ఎంత మందికి అఫర్మేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసు? వాట్ ఈస్ ఏ అఫర్మేషన్? అఫర్మేషన్ అంటే ఎనీబడీ కెన్ టైప్. ఓకే సరే, నేను మీకు ఛాన్స్ ఇస్తున్నా, గూగుల్ చేయండి. గూగుల్ చేసి చెప్పండి. రైట్, ఇట్స్ ఓకే. సోమిరెడ్డి గారు నో అని చెప్పారు, ఇంకెందుకు టైం వేస్ట్, లెట్స్ గో ప్రొసీడ్. అఫర్మేషన్ అంటే పాజిటివ్ గా ఉండడం. ఓకే, పాజిటివ్ గా, ఆప్టిమిస్టిక్. సో ఎన్నో సార్లు ఎంతో మంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాట్ లో నేను ఏదైనా చెప్పండి అన్నాను, మీరు వెంటనే ఆన్సర్స్ నో మేడం, 9 మేడం అని ఒకరు, 10 మేడం అని ఒకరు ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారు. ఓకే ఓకే, ఇవ్వండి ఒకటి, నైస్ నైస్, ఓకే ఓకే అని సింపుల్ గా మీ ఆన్సర్స్ ని నేను ఒప్పుకున్నాను అనుకోండి, లేదా జస్ట్ అలా ఓకే చెప్పారు, ఇచ్చారా, నేను క్వశ్చన్ అడిగాను మీరు ఇచ్చారు అని ప్రొసీడ్ అయితే దాట్ ఈస్ నాట్ పవర్ఫుల్. బట్ ఇఫ్ ఐ సే గ్రేట్, నైస్, ఎక్సలెంట్, దాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని ఒక కనెక్టివిటీ వెళ్తే ది ఆడియన్స్ ఫీల్ లైక్ ఓకే, మమ్మల్ని తను చెప్పుకుంటూ పోకుండా మమ్మల్ని కన్సిడర్ చేసి మా అభిప్రాయాల్ని చూస్తుంది. ఇన్ఫాక్ట్ తను మా కాన్సన్ట్రేషన్ చాట్ మీద కూడా పెడుతుంది. ఆన్లైన్ సెషన్ లో ఇంకెలా మాట్లాడతాము చాట్ తో కాకపోతే కదా. ఆ రోజుల్లో టీచర్ 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 అని చేతులు ఎత్తేవాళ్ళం. ఇప్పుడు వీ ఓన్లీ హ్యావ్ అ సోర్స్ ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ ద పర్సన్. సో వెన్ ఎవర్ దే సే సంథింగ్, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, మన సెషన్ అంతా తెలుగులోనే ఉండొచ్చు, కానీ ఈ కీ వర్డ్స్ తో బి బైలింగ్యువల్ అంటాను నేను. ఎవరన్నా ఏంటి మాతృభాష గురించి చెప్పకుండా ఇంగ్లీష్ గురించి చెప్తున్నాం అంటే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఇంప్రెసివ్. అంటే క్రీమీ, ఒక కేక్ తీసుకుంటే పైన క్రీమ్ ఉంటుంది కదా, ఆ క్రీమ్ గురించి మాత్రమే మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ దోస్ పాజిటివ్ affirmed words, something like absolutely, you're right, definitely,
ఆర్ ఎక్సలెంట్, అవుట్ స్టాండింగ్, గ్రేట్, వండర్ఫుల్. ఇక్కడ పెట్టినవే కావు, ఎన్నో అడ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి, మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. గ్రేట్ గోయింగ్, యూ కెన్ డూ ఇట్, టుగెదర్ విన్ ఇట్. ఈ థర్డ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది మనల్ని మనం కలుపుకుంటూ మీరు నేను కలిసి చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు యూ కెన్ డూ ఇట్, వీ కెన్ డూ ఇట్, టుగెదర్ వీ క్యాన్ అనేసి కలుపుకోవచ్చు. గ్రేట్ ఐడియా, ఐ డూ అగ్రీ, బట్ అంటే ఇలాంటి టైమ్స్ లో మనము యాజ్ ట్రైనర్స్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, క్రిటిసిజం మన ముందుకు వస్తుంది. హౌ మెనీ ఆఫ్ యు నో వాట్ ఇస్ క్రిటిసిజం? బాగా చెప్పావులే, చాలా బాగా చెప్పావులే, లేదా ఇది మాకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇలాంటి క్రిటిసిజం, అసలు ఏం చెప్పలేదు, మొత్తం పీపీటీ చూసి చెప్పింది, ఇలాంటి ఎన్నో క్రిటిసిజం మన ముందుకు వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, మనకు ట్రైనర్స్ గా, స్పీకర్స్ గా, దే విల్ టీచ్ అస్ దట్ యూ షుడ్ బి రెడీ. పాజిటివ్ వస్తుంది, నెగటివ్ వస్తుంది, యూ షుడ్ బి రెడీ ఫర్ బోత్ అంటారు. సో వాట్ షుడ్ వీ డూ యాజ్ ట్రైనర్స్ టు దెమ్ అంటే, ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్ట్ కాదు, లేదా సిచ్యువేషన్ కి తప్పుగా, టాపిక్ కి అనువాదం కాకుండా ఆపోజిట్ గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు we can use these statements. Yes, definitely, but అని ఒక స్ట్రెస్ చేస్తూ మీరు చెప్పాల్సిన అడిషనల్ పాయింట్ ని చెప్పొచ్చు. అవునండి కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది, కానీ ఈ రోజుల్లో అది కరెక్ట్ కాదండి, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అని ఒక బట్ అనే స్టేట్మెంట్ తో వాళ్ళని తక్కువగా చూడకుండా, ఒక స్టూడెంట్ ఒక అసైన్మెంట్ చేస్తే కూడా వాడు చాలా తప్పులు ఉంటే ఏంట్రా ఇలా చదివావు శుద్ధ మొద్దులాగా, ఏంట్రా ఇది అనం కదా. నానా ఓకే బాగా మంచి అటెంప్ట్ చేసావు బట్ అని పిల్లలకి ఎలాగైతే ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తామో, ట్రైనర్స్ ఎలాగైతే క్రిటిసిజం తీసుకుంటామో, ద సేమ్ ఇస్ విత్ ఇట్ వెన్ అ కంటెస్టెంట్ ఆర్ అ పార్టిసిపెంట్ ఆర్ అ వ్యూవర్ లేదా ఆడియన్స్ మన ముందుకి ఒక అగ్రెషన్ తో లేదా ఒక గ్రీవియన్స్ తో మన ముందుకు వస్తే పాజిటివ్ నుంచి నెగటివ్ లోకి తీసుకెళ్లే ట్రాన్సిషన్ అన్నమాట ఇప్పుడు నేను మాట్లాడింది. ఓకే, సో ఇంకా ముందుకెళ్తే పాజిటివ్ వర్డ్స్ లో డిసగ్రిమెంట్స్ టైంలో ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, ఎస్ బట్ ఐ ఫర్గాట్ అంటే ఇంకా నేను మర్చిపోయే ముందే మీకు మాట ఇస్తాను. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ అని ఇంత ముందే మాట్లాడుకున్నాము. హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్ అంటే ఇంత మాట్లాడుకున్నాము కరెక్టే కానీ అనేటప్పుడు హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్ అనొచ్చు. అంటే ఇంత సెట్ చేస్తాము, సెడ్ అంటే ఏంటి, చెప్పటం. ఇంత చెప్పుకున్నాము, చివరగా హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్ ఇంత చెప్పుకున్నాం కానీ ఇంకోటి ఉందండి అని ఒక కాంట్రడిక్షన్ చెప్పటము. ఎంతమందికి బోర్ కొడుతుంది థమ్స్ డౌన్ ఇవ్వండి, ఎంతమందికి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది థమ్స్ అప్ ఇవ్వండి. ఓకే ఓకే, 4 అయితే చేతులు వచ్చాయి, పర్లేదు, సంతోషం. రైట్, లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఎలాగో చూసాం కాబట్టి ఇంకా లేట్ కాకుండా మనము నెక్స్ట్ ఆల్ఫాబెట్ కి వెళ్దాము. నెక్స్ట్ ఆల్ఫాబెట్ ఏంటి ఒక్కసారి చాట్ బాక్స్ లో. బ్రేవ్ లో BRA వరకు వచ్చాము. నెక్స్ట్ బ్రేవ్ లో BRA తర్వాత Farzuman, Swapna, thank you for paying attention. Yes, V for vast. V for vast. Vast అంటే చాలా పెద్ద అన్నమాట. వాస్ట్ అంటే పెద్ద. సో పెద్ద పెద్ద పదాలు కాకుండా చిన్న చిన్న పదాలు బట్ బ్యూటిఫుల్ పదాల గురించి మాట్లాడతాం. వెరీ హ్యాపీ అనేది ఒక బోరింగ్ పదం అండి. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే అది టోన్ లో హ్యాపీగా చెప్తున్నావు కానీ దానికి చక్కటి రీప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ డిలైటెడ్, ఐఎమ్ ఎగ్జైటెడ్, ఐఎమ్ జాయ్ఫుల్ అని హ్యాపీకి రీప్లేస్ చేస్తూ కొత్త పదాలు వాడితే చాలా చక్కగా ఉంటుంది. ఐఎమ్ హ్యాపీ అనేది సెకండ్ క్లాస్ బేబీ, థర్డ్ క్లాస్ బేబీ కూడా చెప్తుంది కదా. సో వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ విత్ మచ్ మోర్ పాలిష్డ్ వర్డ్స్. స్టేజ్ మీద ఉన్నప్పుడు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండి ఈ ఆపర్చునిటీ నాకు ఇచ్చినందుకు అనడం కన్నా ఐఎమ్ ఎగ్జైటెడ్ అండి, ఐఎమ్ వెరీ డిలైటెడ్ టు స్టాండ్ బిఫోర్ యూ అని స్టేజ్ మీద చెప్తే మీ ఆనందం, మీరు నిజంగా ఎంత ఉత్సాహంగా వాళ్ళ ముందుకు వెళ్తున్నారో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. వెరీ ఈజీ అనే వర్డ్ ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఇట్ ఈస్ అ కేక్ వాక్, ఈజీ పీజీ అనొచ్చు తెలుసా. ఇది చాలా చక్కటి స్లాంగ్ వర్డ్ అండి. అంటే కేక్ వాక్ అంటే చాలా ఈజీ పనిని కేక్ వాక్ అంటారు. అరే నీకు స్విమ్మింగ్ వచ్చారా అంటే అరే ఇట్స్ ఈజీ పీజీ రా, ఇట్స్ కేక్ వాక్ రా అనొచ్చు అనమాట. ఈజీ పీజీ అని చిన్న స్లాంగ్ వర్డ్స్ ని వాడితే యంగ్స్టర్స్ ని, పెద్దవాళ్ళని, పిల్లల్ని అందరినీ ఒకటేసారి అట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రొఫెషనలిజం తో పాటు పాలిష్డ్ గా లార్జర్ ఆడియన్స్ ని అట్రాక్ట్ చేసుకోవడం గురించి నేను ఇప్పుడు చెప్పాను మీకు. ఇంకా ముందుకెళ్తే
వెరీ సాడ్ కి రీప్లేస్మెంట్ లో డిసప్పాయింటింగ్, పెయిన్ఫుల్, హర్టింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ టైంలో మాస్క్లు వేసుకోకుండా తిరిగారు, ఆ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్ టాపిక్ లో మీరు ఆ మాట మాట్లాడాల్సి వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ వెరీ సాడ్, పీపుల్ చాలా బాధ్యత లేకుండా ఉన్నారు అనే బదులు ఇట్స్ డిసప్పాయింటింగ్, ఇట్స్ పెయిన్ఫుల్, అసలు ఇంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా ఎలా ఉంటారు అని అలాంటి రీప్లేస్మెంట్స్ వాడచ్చు. ఇంకా ఈ వెరీలు పక్కన పెట్టి ఇంకా ముందుకు వెళ్తే ఐ హావ్ సంథింగ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ యూ. నెక్స్ట్ అని చెప్పేటప్పుడు మనం తెలుగులో అయితే నెక్స్ట్, ఇంకా నెక్స్ట్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అని చాలా అంటాం. మీరు ఒక్కసారి మీ స్పీచ్ ని మీరు గమనించుకుంటే నెక్స్ట్ అని చాలా సార్లు వాడతాం. దాని బదులు మూవింగ్ అహెడ్, మూవింగ్ ఆన్, as we proceed, furthermore అంటూ కొత్త అడిషనల్ వర్డ్స్ ని నెక్స్ట్ గురించి మాట్లాడటానికి చెప్పొచ్చు. ఇవేవి పెద్ద పదాలు కావు, వాస్ట్ పదాలు కావు, చిన్న చిన్న పదాలు. మూవింగ్ అహెడ్, మూవింగ్ ఆన్, as we proceed, furthermore ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ని సంబోధించే పదాలు మాత్రమే, ఇంకేమీ కాదు. ఎగ్జాంపుల్స్ గురించి మాట్లాడాలండి, అయ్యో ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటాము. ఇప్పుడు నేనే అనుకోండి ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్సే కదా, అప్పుడు నేనేం చెప్పొచ్చు, సిమిలర్లీ, సచ్ యాజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ఇన్ ద సేమ్ వే, ఎస్పెషలీ. ఎస్పెషలీ ఎప్పుడు వాడతారు తెలుసా? ఎన్నో పదాలు చెప్పి ఎన్నో సిచ్యువేషన్స్, పిల్లలు ఇలా ఉన్నారు, పెద్దవాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు, భార్యలు ఇలా ఉన్నారు, భర్తలు ఇలా ఉన్నారు, ఎస్పెషలీ పెద్దవాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే అని ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎస్పెషలీ అంటే యు ఆర్ టెలింగ్ సో మెనీ, బట్ దాంట్లో నుంచి స్పెషల్ గా ఒక కేటగిరీని సంబోధిస్తున్నారు. ఎస్పెషలీ అంటూ ఎగ్జాంపుల్స్ ని వాళ్ళ ముందుకి తీసుకురావచ్చు. ఇంకా ముందుకు వెళ్తే అండ్, ఆర్, ఐదర్, ఆర్, నైదర్, నాట్, ఇవి ఇంగ్లీష్ లో చాలా చక్కటి పదాలు, కానీ కన్ఫ్యూజన్ వచ్చే పదాలు. 2 నిమిషాల్లో ఇవి సింపుల్ గా తేల్చి చెప్పేస్తాను. అండ్ ఎప్పుడు వాడతామంటే అన్ని పక్క పక్కన సేమ్ కేటగిరీగా ఉన్నప్పుడు అండ్ వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఈపీఎస్ లో ఏమేమి చెప్తాము అంటే వీటి బాడీ లాంగ్వేజ్, స్టేజ్ ఫియర్, ఎక్సెట్రా 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 అని చెప్తాం చూడండి. అలా ఎన్నో చెప్పి లాస్ట్ దానికి ముందు అండ్ అని ఒకటి పలేసి ఫినిష్ చేయాలి, ఫుల్ స్టాప్. క్లాస్ లో ఎంతమంది ఉన్నారంటే మోహన్ గారు, సోమిరెడ్డి గారు, శృతి గారు అండ్ విద్యావతి గారు, ఫినిష్. అండ్ అనేది అది ఆర్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆర్ అవుతుంది. ఆ విద్యావతి గారు లేదా శృతి గారు హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి, ఆర్. ఇంకొకటి చెప్తే ఐదర్ ఆర్, నైదర్ నాట్, ఈ 2 చాలా చక్కటి పదాలు. కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకుంటే, కరెక్ట్ గా యూజ్ చేస్తే చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంది స్పీచ్ లో. ఐదర్ ఆర్ ఎప్పుడు వాడతామంటే నాకు రెడ్ డ్రెస్ ఉంది, బ్లూ డ్రెస్ ఉంది, రెడ్ లేదా బ్లూ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటే వేసుకుంటాను, 2 వేసుకోలేరు కదా మనిషి. అప్పుడు ఐ కెన్ వేర్ ఐదర్ రెడ్ డ్రెస్ ఆర్ బ్లూ డ్రెస్, రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అనడానికి ఐదర్ ఆర్ అంటాం. అదే 2 వద్దు అనడానికి నైదర్ నార్ అంటాం. కాఫీ కావాలా, టీ కావాలా, నైదర్, ఐ నైదర్ వాంట్ కాఫీ నార్ టీ. అలా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఐదర్ ఆర్, నైదర్ నార్త్ కూడా వాడుతూ, పెద్దగా కావు చిన్న పదాలు కానీ అట్రాక్టివ్ గా ఉంటాయి. ఓకే, ఇంకా మిమ్మల్ని ఎక్కువతో లోడ్ తో నేను ఇబ్బంది పెట్టను, బట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ యూ టు ద లాస్ట్ వన్. అండ్ వాట్ ఈస్ లాస్ట్ వన్? ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్. మనందరము RRR మూవీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం కదా, అది ఎప్పుడు వస్తుంది, అది ఎప్పుడు 500 కోట్ల బాక్స్ ఆఫీస్ బద్దలు కొడుతుంది, వెయిట్ చేస్తున్నామా లేదా? అందుకనే మీ ముందుకి RRR తీసుకొచ్చా. RRR ఇస్ నథింగ్ బట్ రిపీట్, రివైజ్, రేడియేట్. రిపీట్ చేసుకోండి. పదాలు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాలి, లార్జర్ ఆడియన్స్ ని పట్టాలి అని అనుకుంటే మీరు అనుకునే పదాలని రిపీట్ చేసుకోండి, రివైజ్ చేసుకోండి, రేడియేట్ చేసుకోండి. రేడియేట్ అంటే మీ వెలుగుని వాళ్ళకి విరజలించండి. ఎలా విరజలిస్తారు? ఎంతో మాట్లాడతారు కానీ కంక్లూజన్ లో సమ్మరైజ్ చేసి, మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ మనం ఏం చేస్తామంటే మొత్తం సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత అదండి, సో అదండి, అంతే అండి, సో అదండి బాడీ లాంగ్వేజ్ అని ఇలా కంక్లూడ్ చేస్తాం. అవునా? అంతే కదా?
చాలా సార్లు మొత్తం పీపీటీ ఏమో శ్రద్ధగా ప్రిపేర్ అయిపోతాము, లాస్ట్ కి వచ్చేసరికి సో బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి మీరు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. నో, దట్స్ నాట్ హౌ. మీ వెలుగు లాస్ట్ లో షైన్ అవ్వాలంటే అదేదో డైలాగ్ ఉంటది కదా, లాస్ట్ కిక్ మనదైతే లాస్ట్ పంచ్ మనదైతే కిక్కే వేరని. అలాగా మంచి రేడియేట్ విత్ సమ్ స్లోగన్ ఆర్ కోట్ ఆర్ హై పిచ్ హై ఇంటోనేషన్ టోన్ లో వెళ్ళండి, రైట్? సో దట్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ మై బ్రేవ్. సో ఒక్కసారి మనము బ్రేవ్ ని గుర్తు తెచ్చుకుందాము. We don't need the PPT. I'll just talk to you. Brave is simple. మొదటిది beginning. In the beginning కి ఎంత చక్కటి పదాలు మనం వాడొచ్చు. కానీ నేను ముగించే ముందు మీ అందరికీ ఒక్కటి చూపిస్తాను. ఆడియో వినిపిస్తున్నప్పుడు నాకు వినిపిస్తుంది అని చెప్పండి, ఓకే? In the beginning. Yeah. Listen properly. In the beginning. Yeah. In the beginning. In the beginning. In the beginning. రైట్. ఎంతమంది చూసారా వీడియో? ఇంత ముందే ఎంతమంది చూసారు? We announced that రైట్. అది our ఏమైందంటే, membership figures one moment. stood at So when COVID was starting, when online classes was going on, were started, అప్పుడు ఒక వీడియో చాలా ఫేమస్ గా అయింది. సమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, యాక్చువల్లీ ద ఫేక్ వీడియో. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎన్నో రోజుల తర్వాత మైక్ పట్టుకున్నప్పుడు అప్పుడు బిగినింగ్ అనే వర్డ్ రాక బినింగ్ ఇన్ అని అలా పోయింది. సో అలా బిగినింగ్ లోనే మన ఫ్లో తగ్గకుండా ఉండాలి అని మనం బిగినింగ్ గురించి నేర్చుకున్నాం. సో బి ఈస్ బిగినింగ్. బిగినింగ్ లో ఏదన్నా ఒక రెండు మీకు గుర్తున్నది చాట్ బాక్స్ లో. బిగినింగ్ లో ఏం గుర్తుందో చాట్ బాక్స్ లో. ఈ టీచర్ 5 minutes లో వెళ్ళిపోతుంది. సో 5 లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ టకటక ఆన్సర్ చేసేస్తే మనం ముగించుకోవచ్చు. ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి స్పీచ్? Ladies and gentlemen, imagine. Lovely. Very good. Let's go to nice. Very good, Sneha. Very good, Imam Garu. Right. If we go further, next time untundi brave lo R lo enti? Once upon a time. Very good. Nice. Be relaxed, calm. Firstly, secondly, first of all, lastly antu vellochu. Very good, thank you. Let's, in summing up, very good, let's go to brave lo A is right. All right, good. Mohan garu, right answer. Affirmation, positivity, positive response ivali audience ki. నేను మీతోనే ఉన్నాను, మనందరం ఒకటే అనే ఒక పాజిటివిటీ నింపగలగాలి. Great, exactly. Very good, nice. When the participants give answers, that boosts up trainers. Absolutely. All right, great, thank you. Next, let's proceed to V. V for vast. పెద్దవి కాకుండా చిన్న మార్పులు చేసుకుంటూ delighted, happy place లో delighted మాట్లాడతాం. ఇంకా you can do it అని we can do it in positive చేసుకుంటాము. joyful అంటాము happy బదులు. Very good, nice, thank you. Excited and marstamu. I'm excited. Yes, I'm also very excited, Swapna. Cakewalk. Mohan garu, lovely cakewalk. And moving on, Vidyavati garu, that's a good one. Chala salu next. Ikapote akkade untam. Ikapote untam. Moving on, moving ahead. Similarly, examples, Swapna garu, nice. Either on, either no. Fantastic. Inka last ki veltamu. E. So exercise your excellence. మీ ఎక్సలెన్స్ మీకు రావాలంటే మీరే నెమరు వేసుకోవాలి. exercise it again. That is all. Thank you so much for giving me this opportunity. ఇంత మాట్లాడిన తర్వాత చిన్న టిప్స్ ఇవ్వడం నాకు చాలా ఇష్టం. సో టకటక ఒక 5 టిప్స్ ఇచ్చేస్తాను మీకు. The first one is trainer అంటాము, but it is trainer.
ఇట్స్ నాట్ ట్రైనర్. ట్రైన్ ద ట్రైనర్ కాదండి, వీఆర్ నాట్ ట్రైనింగ్ ద ట్రైన్, ఇట్ ఈస్ ట్రైనర్. ఓకే, ఇంకోటి పర్ఫెక్ట్ అంటాం, ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్. ప్యారెట్ లో ప పర్ఫెక్ట్ కాదు, ప్రోగ్రామ్ కాదు, పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రామ్, యంగ్ మైండ్స్ ప్రోగ్రామ్, ఈపీఎస్ ప్రోగ్రామ్. ఇంకా నంబర్స్ కూడా స్పష్టంగా పలకగలగాలి. ఎలాగైతే 13 and 30th రెండు తేడా, ఒకటేమో 13 ఒకటేమో 30th. నేను 30th బ్యాచ్ అన్నమాట. చాలా మంది మా ట్రైనర్స్ 13 బ్యాచ్ అంటారు. అది 13ఆ 30th అర్థం కాదు సరే. ఇంకొకటి చివరిది, నాట్ చివరిది, దానికి ముందు వన్ లాస్ట్ మాట్లాడేది చివరిగా ఒకటి చెప్తాను. రైట్, పోస్టర్ మేకింగ్ లో మాట్లాడినప్పుడు మన పేర్లు ఎక్కడన్నా పెట్టినప్పుడు, లేదా మన ఇప్పుడు మీరు ఒక సెషన్ ఇవ్వాలి, మీ రైటప్ అడుగుతారు, అప్పుడు మీరు ఇస్తారు కదా, ప్లీజ్ గివ్ యువర్ నేమ్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్. నేమ్ అంటే మొత్తం నేమ్ కాదు, తబితా దేవరపల్లిలో టీ క్యాపిటల్ ఉండాలి, డి క్యాపిటల్ ఉండాలి. చాలా సార్లు పోస్టర్స్ లో ఆ తప్పులు జరుగుతాయి. టీ క్యాపిటల్, డి క్యాపిటల్. సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్ అనుకోండి, ఎస్ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ ఉండాలి, ఎస్ స్మాల్ అలా వెళ్ళకూడదు. మోటివేషనల్ స్పీకర్ మనందరం అవే పెట్టుకుంటాం కదా పక్కన. ఇంకా మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఎం క్యాపిటల్ ఉండాలి, ఎస్ క్యాపిటల్ ఉండాలి. ఒక పోస్టర్ చేసినప్పుడు మనందరం ఖచ్చితంగా అది గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఎలాగైతే భరతను నేనులో మేడం స్పీకర్ అనుకుంటూ మహేష్ బాబు వస్తాడు కదా, అందరం చప్పట్లు కొట్టేస్తాం కదా, అప్పుడైతే మేడం స్పీకర్ అని మహేష్ బాబు క్లాప్స్ కొడతాం, కానీ మనందరం మేడం అంటాం. ఇట్స్ మేడం. ఇంగ్లీష్ పదం వాడుతున్నాం కదా, లేదంటే అంత అమ్మేస్తే అమ్మగారు అనేద్దాం. ఇంగ్లీష్ పదం వాడితే స్పష్టంగా ఇంగ్లీష్ లో పలుకుదాం. మేడం, MADAM, మేడం. మనం మేడం అంటాం కాబట్టి స్పెల్లింగ్ కూడా MEDEM అని రాస్తారు చాలా మంది. Okay, so these are the 5 tips that I wanted to bring to you. Thank you so much for being great audience. I loved teaching, talking to you. Thank you for this opportunity. Thank you, ma'am. Thank you, Tabitha Garu, for a wonderful explanation of how to use words in a proper place and in a proper way. We will move on to the question and answers time now. Any clarifications? Any of you need any clarification? You can just digitally raise your hands. Any questions, Andy? Definitely questions అయితే ఉండాలండి. క్వశ్చన్స్ లేకపోతే 2 కేటగిరీస్, ఒకటి సూపర్ గా అర్థమైంది, సూపర్ సెషన్, ఇంకోటి వర్స్ట్ సెషన్. సో నేను ఆబ్వియస్లీ చాలా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ కాబట్టి ఫస్ట్ అని అర్థం చేసుకుంటా, బట్ ఇంకా ఏమైనా ఉంటే దయచేసి ప్లీజ్. ఓకే, రామ్ కమల్ గారు. ఈవినింగ్ అండి, నేను వీడియో ఆన్ చేసుకోలేకపోతున్నాను, ఏమనుకోద్దు. ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ సెషన్ అండి. మాలాంటి ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటే ఇన్ ద స్పీచ్ లో ఎవ్రీవన్ ఫీల్ అవ్వటం ఏంటంటే అద్భుతమైన ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే స్పీకర్ ఉంటేను మనం ఇంగ్లీష్ లో అడుగుతామంటే క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా కొంచెం ఆలోచించి అడగాలి అనేలా ఉంటుంది ఎవరైనా సెషన్ తీసుకుంటే. వెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్, ఇట్ ఇస్ వండర్ఫుల్ అండి. చాలా అద్భుతమైన సెషన్. ఈ చిన్న వర్డ్సే అవి చెప్పడానికి అది ఈజీగా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా స్పీచ్ మనం మాట్లాడేయచ్చు. మన మామూలు భాషలో మాట్లాడేటటువంటి ఈ యొక్క వర్డ్స్ ని కనుక మనము మన స్పీచ్ లో ఇన్వాల్వ్ చేయగలిగితే మనము ఒక ఎక్సలెంట్ స్పీకర్ అనిపించుకోవడంలో ఎలాంటి సంశయం లేదని నేను భావిస్తున్నాను. ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. కవిత గారు, విష్ యూ గుడ్ లక్. అద్భుతమైన సెషన్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, మీన్స్ అ లాట్. Thank you so much, Ram Kamal sir. Thank you so much for listening, sir. We are very blessed with your presence, sir. Thank you so much, sir. బ్లెస్డ్ సార్, ఎందుకంటే మీరు నాకు పర్సనల్ కూడా పంపించారు. సెషన్ లో ఉండలేని పరిస్థితి, బట్ రామ్ కమల్ సార్.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సోను గారు. నాకు పర్సనల్ కూడా మీరు లింక్ పెట్టడం ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ ఈ రోజు సెషన్ లో జాయిన్ అవ్వలేని పరిస్థితి, బట్ సెషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనే ఉద్దేశంతో ఐ జాయిన్డ్ అండ్ లెర్న్ లాట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, sir, for your wonderful feedback, sir. And participants, any more questions, Andy? At least 1 or 2 questions. నో మేడం. Oh, great. సార్ అడగండి సార్, ఏదో ఒకటి, లేకపోతే మేడం ఫీల్ అవుతారు. క్వశ్చన్స్ అడగండి, ఏమన్నా రెండు అడగండి, లేకపోతే మేడం ఫీల్ అవుతారు. 1 hour ప్రిపేర్ అయ్యారు. అట్లీస్ట్ ఏదైనా ప్రొనౌన్సియేషన్ అన్న అడగండి సార్. మేడం ఫీల్ అవుతారని అడగటం కాదండి, మేడం ఫీల్ అవుతారని అడగకూడదండి. యాక్చువల్ గా ఈ యొక్క సెషన్ మీద సెషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది మీరు అర్థం చేసుకొని మీకు నేర్చుకున్నది ఎలా నేర్చుకున్నారు, మీరు ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు, కనీసం యు హావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్. దట్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Yes, ma'am. Go ahead. Tell me. Yeah, ma'am. Wonderful evening, ma'am. Very wonderful session. Really superb, ma'am. I have a doubt, ma'am. Actually, మనం ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నప్పుడు USA అండ్ UK ప్రొనౌన్సియేషన్స్ ఉంటాయి కదా, మనము అందులో డిఫరెన్స్ ఉంటది కదా మ్యామ్. ఒక్కొక్క వర్డ్స్ కి ఒక్కొక్క ప్రొనౌన్స్ చేయాల్సి ఉంటది కదా, మనం ఏది యూజ్ చేయాలి అప్పుడు? Ma'am, as Indians, I don't want to use word that వాళ్ళు మనల్ని రూల్ చేశారు అనే పదం నేను వాడదలుచుకోలే. కానీ 200 సంవత్సరాలు, ఆల్మోస్ట్ 2 centuries వాళ్ళు మన దగ్గర ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు. కాబట్టి తెలుసో తెలియకో స్టార్టింగ్ 1855 లో ఇంగ్లీష్ ఇండియాలో ఇంపార్టెంట్ అన్నప్పుడే, మెక్కలే అనే ఒక ఆయన ఇండియాలో ఇంగ్లీష్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అన్నప్పుడే వాళ్ళు మెల్లగా అఫీషియల్ లెటర్స్ కి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇంగ్లీషే మనం నేర్చుకొని ఇంగ్లీష్ బ్రిటన్ గానే ఫాలో చేశాము. సో ఇప్పుడు ఎవ్వరు ఏం మాట్లాడినా స్లాంగ్ లో పిల్లగాలు వాట్ యు డూయింగ్ అని అమెరికన్ మాట్లాడతారేమో, కానీ వాస్తవానికి మనం మాట్లాడేది బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే. వీ హ్యావ్ టు అఫీషియలీ ఫాలో దాట్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. కలర్ అన్నారు అనుకోండి, COLOUR అనేది బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్. కలర్ అనేసి అమెరికన్స్ OU తీసేసిర్రు దాంట్లో నుంచి. ప్రొనౌన్సియేషన్ లో కూడా అలాగే ఉంటది. వాళ్ళేమో లెట్ అని R తీసేస్తారు, వీళ్ళేమో లెటర్ వాటర్ అంటారు. R షుడ్ బి రోలింగ్ అనమాట, తెలుసు కదా అది. సో అలాగా ది అమెరికన్స్ చేంజ్ ద స్టైల్ ఆఫ్ ఇట్ టు మేక్ ఇట్ క్యాజువల్. వాళ్ళు చాలా క్యాజువల్ ఉంటుంది, వెరస్ బ్రిటిష్ చాలా పాలిష్డ్ ఉంటుంది తెలుసా అలా. సో వీ ఫాలో బ్రిటిషర్స్. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్, I want to tell you that Indian English కూడా ప్రస్తుతానికి ప్రపంచంలో యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చేసింది. దానికే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీపోన్ అనే వాడికి ఎక్కడ లేదు ఇండియాలో తప్ప. మనందరం అంటించేసాం ప్రపంచానికి, అందరూ వాడుతున్నారు ఇప్పుడు. చట్నీ, బ్యాంగిల్, బాంగ్లా, పైజామాస్, ఇవన్నీ ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ పదాలు, ప్రపంచం మొత్తం యాక్సెప్ట్ చేసిన పదాలు. గురు is Indian word which is accepted in the English dictionary. చలో, ఒక్కటి అడిగారు, చాలా ఎక్కువ చెప్పేసాను, ఇంకా ఆపేద్దాం. నెక్స్ట్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకోటి కూడా ఐ వాంటెడ్ టు యాడ్, ఇందాక చెప్దాం అనుకున్నా. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ అనే బదులు థ్యాంక్స్ ఎ టన్, థ్యాంక్స్ ఎ మిలియన్, థ్యాంక్స్ ఎ బంచ్ అంటే చాలా బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ బదులు థ్యాంక్స్ ఎ లాట్, థ్యాంక్స్ ఎ టన్, థ్యాంక్స్ ఎ బిలియన్, థ్యాంక్స్ ఎ బంచ్. కొలొక్యల్ వర్డ్సే, స్లాంగ్ వర్డ్సే, కానీ బాగుంటాయి. సోమిరెడ్డి సార్ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. సోమిరెడ్డి గారు చెప్పండి. సోమిరెడ్డి, Lenovo TV X505, గో ఆన్. మేడం చెప్పండి సార్. ఏం లేదు, మీరు చెప్పింది బాగుంది క్లాస్ లో, కానీ ఈ ఇంగ్లీష్ లోనే మనం వాడాలంటే కొద్దిగా టైం పడుతుంది మాకు. అందుకనే RRR, రివ్యూ, రివైజ్, రేడియేట్. ఏ దానికి తొందర లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 స్పీచెస్ ఇచ్చారనుకోండి మీరు, నెక్స్ట్ 1 year లో 9th స్పీచ్ లో వాడండి. ఇంగ్లీష్ ఏమైతుంది? అది ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. మనము ఫ్రీ మాట్లాడగలిగితే ఆటోమేటిక్ వస్తుంది, కానీ అది మాట్లాడడం రావడం బేసిక్ ట్రైనింగ్. అది దాని గురించి ఒక సెషన్ లో ఓన్లీ బిగినింగ్ చూసుకోండి, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ అండి. ఇంకొక సెషన్ లో కంక్లూజన్ మాట్లాడండి. ఏదో ఒక విధంగా చక్కటి పదాలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అలా స్మాల్ ఎడిషన్స్ సార్. ఇప్పుడు సోమిరెడ్డి సార్ మనం అన్న ఆటోమేటిక్ గా వస్తుందని. సో ద వర్డ్ ఆటోమేటిక్, సో హౌ వీఆర్ యూజింగ్ స్మాల్ ఇంగ్లీష్ అంటే వీటి దగ్గర కూడా మనం ఎక్కడ దొరుకోకుండా సింపుల్ గా మనం ఇట్లాంటి వర్డ్స్ కూడా చిన్న ఫ్లూయెన్సీ మనం యాడ్ చేసుకున్నట్టయితే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ వర్క్ అవుట్. సో మన ఆటోమేటిక్ గా కంప్లీట్ మేడం తో స్టార్ట్ చేశాడు, కంప్లీట్ తెలుగు ఏ స్పీచ్ మనం ఇవ్వాలి, ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్.
సో మధ్యలో ఈ చిన్న చిన్న ఇంగ్లీష్ పదాలు వాడుతున్నాం కదా, దీని దగ్గర చిన్నగా మనం ఈ మేడం చెప్పిన చిన్న పాజ్ పెట్టేసుకొని చిన్న మనం ఆ ప్రెజర్ ఇచ్చినట్టయితే ఇట్ విల్ బికమ్ ఎఫిషియెంట్. ఓకే, చాలా బాగా చెప్పారు శ్రవణ్ గారు. రణ్ధీర్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు, హౌ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఫ్లూయెంట్ వే మ్యామ్, కెన్ యూ గివ్ ఎనీ టిప్స్? గంప నాగేశ్వరరావు సార్ ఒకసారి చెప్పారు. ఐ థింక్ చాలా సార్లు అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటారు సార్. స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోవాలంటే స్విమ్మింగ్ మీద బుక్ చూస్తామా? స్విమ్మింగ్ కొట్టడాలంటే ఈత కొట్టడానికి వాటర్ లోకి దిగాలి. సో ఐ వుడ్ సే ద సేమ్ థింగ్. ఎంత ఎక్కువగా మన చుట్టూతా సరౌండింగ్ లో ఇంగ్లీష్ ఉంటే, ఇప్పటికీ మా డాడీ ఎన్నో ఇంగ్లీష్ పదాలు అడుగుతారు ఆన్ ద స్పాట్. నాకు చాలా వాటికి మీనింగ్ తెలియదు, ఎందుకంటే మా డాడీ నాకంటే ఎక్కువ బుక్స్ చదువుతారు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఒక్క రోజులో వచ్చేది కాదు ఇంగ్లీష్ అంటే. ద మోర్ అండ్ మోర్ యూ సరౌండ్ విత్ ఇంగ్లీష్ ఎన్వైరన్మెంట్ వస్తుంది. సో దట్స్ అ డిఫరెంట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ దిస్, బట్ ఐ జస్ట్ మెన్షన్. థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ గిరిజా గారు. Yes, ma'am. Yeah, happy evening to all. Tabitha garu, wonderful session andi, amazing really. I am so much impressed. Nenu actually anukunnani ee impressive English effective public speaking vallaku ante they are just getting away from the stage fear. So that's what is the first topic. So we are taking them to English. So then nenu anukunnanu this is like, this has to be for different people, not for this platform ani anukunnanu. But then when you started giving that first one assignment, 1 minute or 40 seconds lo cheppu annappudu, so no one were able to speak completely in Telugu or their respective language. So ala unnappudu then I thought, yeah, correct, ilanti usage lallo we can use it, but this requires little bit of practice. Definitely. So you have to practice, then only those words will come, otherwise it is very difficult. And this is very, very wonderful class, and this has to be implemented in EPS actually. Thank you ma'am. Girija ma'am, that means a lot to me. Thank you so much. Thank you, Dr. Garu. Any more questions, Andy? Super. Bharat Garu. Happy evening, ma'am. Happy evening, sir. Go on. So, ma'am, what is the difference between Mr., Mistress, Miss, Mrs.? I am always confused. It was just in the evening that my co-trainer Nirja and I were discussing chala mandiki difference telidu ani. So I'd like to tell you, Mr. ante even for a child who is a boy, child ante mari baby kadu, any boy who is 8, 9, who is a young teenager and adult and married, all of them can have Mr. for men. Whereas Mrs. ఏమవుతుంది అంటే, Mrs. is for the people, for the wife పక్కన హస్బెండ్ పేరు లేదా వైఫ్ గా కాకుండా మిస్సెస్ సో అండ్ సో గా సంబోధిస్తున్నప్పుడు మాత్రమే మిస్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, తబితా దేవరపల్లి ఉందండి. I am not Mrs. Tabitha Devarpalli. నేను దేవరపల్లి కుటుంబానికి నేను పెళ్లిలో వెళ్ళలేదు. Devarpalli is my surname, it comes from my father. So I am Miss Tabitha Devarpalli if you are calling me with Devarpalli. But I am Mrs. Shravan if you call me with my husband's name. Or I am Tabitha Arra if you are adding my husband's surname, it becomes Mrs. Say అదే ఎందుకు ఆ టెన్షన్ అన్నప్పుడు మిస్ గిరిజా అనేసేయండి. వాళ్ళ హస్బెండ్ పేరు మీకు తెలీదు, మిస్ తబిత అనేసేయండి. నా హస్బెండ్ పేరు, నా హస్బెండ్ ఇంటి పేరు మీకు అనవసరం. సో దాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. మిస్సెస్ కాదు, ప్రతి పెళ్ళైన ఆమె మిస్సెస్ కాదు. మిస్సెస్ అనాలంటే భర్త పేరు సంబోధించాలి. దట్ ఈస్ వై ఇంగ్లీష్ లో అంత క్లియర్ గా ఉంటుంది. సూజన్ మాథ్యూస్ పెళ్లి చేసుకుంటది జాన్ స్మిత్ ని, షీ బికమ్స్ సూజన్ స్మిత్. అప్పుడు మిసెస్ సూజన్ స్మిత్ అయింది తను. చాలా ఎక్కువైపోయింది కదా. క్లియర్? Okay, so the idea is only if your husband is with you, you become Mrs. Otherwise, you are Miss. Husband is with you in the house, but I am asking in the name. Bharat Garu. Thank you, madam. Thank you, Tabitha, madam. Shankar sir, wonderful session. Today, wonderful session. Thanks and over there. Thanks, Lata. Thank you, Lata. Idu annaru ga meeku. Thanks a million, billion. Mem kuda chaala నేర్చుకున్నాం. Wonderful session. Continue చేద్దాం. సోను శ్రీనివాస్ సార్, చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ సెషన్ ఈ ప్లస్ ఈ రోజు ఉన్న ఈ క్లాస్ విన్న వాళ్ళందరూ చాలా ఏమంటారు, చాలా గ్రేట్. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఇంపాక్ట్ లో ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ అనేది ఎప్పుడు ఈ సెషన్ ఎప్పుడు యాడ్ చేయలేదండి. ఇది ఫస్ట్ టైం యాడ్ చేయటం. సోను శ్రీనివాస్ సార్, చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే ఇది కంటిన్యూ చేద్దాం సార్, ఎందుకంటే స్టేజ్ మీద చిన్న చిన్న వర్డ్స్ చిన్న మిస్టేక్ అవుతా ఉంటాయి, అది అందరికి ఉపయోగపడుతుంటాయి. చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ వండర్ఫుల్ సెషన్ కంటిన్యూ చేసినందుకు తబితా మేడం, థ్యాంక్ యూ లాట్. థ్యాంక్ యూ సార్.
Pleasure. మేడం వండర్ఫుల్ ఈవినింగ్. చాలా అద్భుతమైన సార్ 1 minute ప్లీజ్. మాట్లాడండి సార్. చాలా వండర్ఫుల్ సెషన్ అండి. ఈ ఈపీఎస్ బ్యాచ్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా లక్కీ పర్సన్స్ అండి. మేము ట్రైనర్స్ అయినా కానీ ఇంత అద్భుతమైన ఇంగ్లీష్ నేను నేర్చుకోలేదు. ఎఫెక్టివ్ అని చాలా చిన్నగా చెప్పినా కానీ అద్భుతంగా చెప్పారు మేడం. చాలా అద్భుతం మేడం. వండర్ఫుల్ మేడం. వండర్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సోను సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Yes, with all your permission, Ganesh Babu garu, Shankar garu, Jairaj garu, Swati ma'am, Imam sir, Swata Vijay garu, with all your permission, if possible, Taruna ma'am and Girija garu, if possible, మనం ఒక 2 days Tabitha ma'am దగ్గర ఒక 2 days మనం స్పెండ్ చేసి ఇట్లా నేర్చుకుందాం. ఒక 2 days మ్యామ్ అడిగాను. మ్యామ్ ఎటువంటి ఫీజు మనకు చార్జ్ చేయరు, మన ఇంపాక్ట్ కాబట్టి మనకు ఫ్రీ. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ మన కోఆర్డినేటర్స్ ఎల్బిఎస్ యాక్టివిటీస్ గ్రూప్ ఎస్పెషల్ గా మనం కొన్ని తీసుకుందాం, కొన్ని ఇన్పుట్స్ మేడం దగ్గర నుంచి. ఆ చిన్న వర్డ్స్ మ్యామ్ ఏవైతే కొంతవరకు ఈ టైం ప్రకారం డిస్కస్ చేస్తారో మనం 2 days మనం ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో పెట్టుకుందాం, ఒక ఫ్రూట్ఫుల్ డిస్కషన్ లో పెట్టుకొని డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనండి? రెడీ అయితే సార్ శ్రీనివాస్ సార్ ఫీజు కూడా ఇద్దాం సార్, లేకపోతే ఫ్రీ అంటే కొంచెం వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ చెప్పరేమో. సార్ శ్రీనివాస్ నా పేరు మర్చిపోయా సార్, మీరు నేను వింటాను ఇంగ్లీష్. నేను యాక్చువల్ మొబైల్ లో ఉంటున్నాను. ఐ కాంట్ ఫైండ్ ఎవ్రీవన్ యాక్చువల్లీ. సో మొబైల్ లో ఉన్నా నేను యాక్చువల్ గా. one small sentence, sir. English is most easiest language andi. మీరు అసలు భయపడాల్సిన పనే లేదు. You talk with the people who are continuously talking in English. మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతుంటే keep on interacting with them. You try to get influenced. And let me tell you one example andi. My husband's office around 150 countries నుంచి participants వస్తారు. And these people, they talk only English. English is mandatory. అక్కడ class 3 workers అంటే almost who help them, వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు. వాళ్ళు 10 years గా అక్కడ ఆఫీస్ లో పనిచేస్తున్నారు. బట్ దే స్పీక్ గుడ్ ఇంగ్లీష్, బట్ దే హ్యావ్ నాట్ గాన్ టు స్కూల్స్. సమ్ హ్యావ్ వర్ డ్రాప్ అవుట్స్, మోస్ట్లీ 5th డ్రాప్ అవుట్స్ ఆల్సో. కానీ ఫెంటాస్టిక్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు. సో వన్ డే యాజ్ మై హస్బెండ్ ఐ వాజ్ క్యూరియస్ హౌ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్. వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళేది ఇంగ్లీష్, అసలు స్కూల్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఎలాగ మాట్లాడుతున్నారంటే దే కంటిన్యూస్లీ ఇంటరాక్ట్. వాళ్ళకి ఇంకా దారి లేదు, వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితేనే వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతారు వాళ్ళతో. సో వీళ్ళందరూ క్లాస్ 3 ఎంప్లాయీస్ అందరూ దే ఆర్ టాకింగ్ బ్యూటిఫుల్ ఇంగ్లీష్, ఫెంటాస్టిక్ ఇంగ్లీష్. సో జస్ట్ ఒకటేమిటండి, ఇంగ్లీష్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఈజీ లాంగ్వేజ్ అండి. యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఫియర్ ఇన్ ద మైండ్. మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి, రోజు మాట్లాడుతూ ఉండండి. నేను ఈవెన్ ఐ కాంట్ స్పీక్ గుడ్ తెలుగు అండి. ఐ జంప్ ఆన్ టు ఇంగ్లీష్ బికాస్ ఐఎమ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు స్పీక్ ఓన్లీ ఇన్ తెలుగు. అదేలాగా ఇంగ్లీష్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఈజీ లాంగ్వేజ్ అండి. జస్ట్ కీప్ టాకింగ్. And with the good inputs how Tabitha madam has given, you can start using that. Any more questions andi? Anybody any more questions? బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మేడం, మన మదర్ లాంగ్వేజ్ అంతా కూడా తెలుగు అవటం, అందరూ తెలుగులో మాట్లాడటం, అదే ప్రాబ్లం బేసిక్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, తెలుగే వచ్చేస్తుంటది. మనం హిందీలో ఉండాల్సిన అవకాశం వచ్చింది అనుకోండి, హిందీలోనే మాట్లాడతాం, డెఫినెట్ గా మనకు కూడా వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. కూలీ చేసుకునే వాళ్ళని వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తుంది హిందీ అంటే అదే కారణం మేడం. బేసిక్ గా అది నేను అనుకుంటున్నాను. బేసిక్ గా ఆటోమేటికలీ అన్ని ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తున్నాయి సార్ మీకు. అది మేడం, అది వాళ్ళకి నీడ్, అది అవసరం కదా మేడం. మీరు ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా అది అవసరం కాబట్టి డెఫినెట్ గా నేర్చుకుంటారని చెప్తున్నా మేడం. అది అనేది కరెక్ట్. న్యూస్ పేపర్ చదవండి సార్, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్స్ చదవండి. దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. యాక్చువల్లీ రీసెంట్ గా ఒక వీడియో చూసాను యూట్యూబ్ లో, సమ్వేర్ ఫార్వర్డెడ్. ఒక వర్కర్, షీఈస్ క్యారింగ్ సంథింగ్ ఆన్ హెడ్ అండ్ షీఈస్ టాకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. తను ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నారు తండ్రి. సో నైస్ టు సీ. లైక్ ఫీర్ అక్కడే వస్తుంది మేడం. మనం మాట్లాడాలని, మన ఇంట్లో అందరూ తెలుగు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, మనం మాట్లాడితే ఏదో భయం అందుకోసమే వస్తుంది. బేసిక్ గా తెలుగు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం, ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడి కొంచెం కష్టం, న్యూగా ఉంటది అంతా కూడా.
గోవాలో కొచ్చిన్ లో అలా వెళ్తే పాండిచ్చేరిలో కరెక్ట్ చిన్న చిన్న స్లమ్ వాళ్ళు లేదా టూరిస్ట్ గైడ్స్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఇంగ్లీష్ Sorry to interrupt everyone. Sorry to interrupt you all. Please, please proceed for the assignments. It's high time now for the participants, and that's why we'll have the session fruitfully, and we'll discuss on our own platform. Okay. Sorry to interrupt you all. It's high time for the assignments actually. Right. Yes, sir. Time is good. Yes. Imam sir, please assign. Please divide the breakout Sir, room. sir, I am not host, sir. Sir, I am not host, sir. Who is the host? Host is Jairus, sir. Jairus, sir. Sir, create the breakout room. Yes. I don't know, sir. Disabled the breakout room because I didn't enable that breakout room today. I don't know. It is a recurring link. So every day it is a recurring link. That's why I didn't enable the breakout room. Tomorrow, sir, please give me. Sir, you give host someone, sir. Tomorrow we will take 2 assignments. Even though it won't be, sir. మనం ఇచ్చినా సరే మీరు చేయలేము అది బ్రేక్అవుట్ రూమ్ ఎనేబుల్ చేయాలి లింక్ లో వితౌట్ ఎనేబుల్ చేయలేదా చేయలేదు సార్ రికరింగ్ వన్ సో ఇది రికరింగ్ రికరింగ్ కాబట్టి నేను దాన్ని మళ్ళీ నేను దాన్ని చూడలేకపోయాను సో ప్లీజ్ మీరు ఏమి ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తానంటే we will take tomorrow. No, the participants are ready. We have the Impact Foundation ID also. No problem. Impact Foundation ID, so I can create that breakout rooms ID. Or else లేదంటే రేపు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ రాగానే మనం అసైన్మెంట్ చేద్దాం, ఎండింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ అసైన్మెంట్ చేద్దాం. The participants majority but will proceed. సార్ సార్ అవకాశం ఉంటే ఒక 10 మంది ఒక 5 వరకు తీసుకోవచ్చు, మనకు 8:30 వరకు ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా. Yes, 8:30 వరకు. మన ఓపెన్ క్రియేట్ చేయమంటారా న్యూ ఐడి అయితే బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్ కి? సార్ మొబైల్ లో లాగిన్ అయ్యారా సార్? యా మొబైల్ లో లాగిన్ అయ్యాను. అవునా సార్? మీరు కంప్యూటర్ లో ఉన్నారా? సార్ నేను కంప్యూటర్ లో ఉన్నా సార్. హోస్ట్ షేర్ చేయండి సార్. ఒకసారి ఇమామ్ గారికి హోస్ట్ ఇవ్వండి సార్. హోస్ట్ ఇచ్చినా చేయలేరు సార్, అది లింక్ మా దగ్గర ఉంటుంది. నిన్న ఒక్కసారి ఇద్దాం సార్, ట్రై చేయండి సార్. నేను చేసే సార్, ఎస్టర్డే చేసే సార్. నేను ఎస్టర్డే చేశారు. ఓకే నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ గివ్ యు. నిన్న చేశారు యాక్చువల్ గా. yes కరెక్ట్, నిన్న చేశారు నిన్న. రైట్ ఐ విల్ గివ్ యు one minute. If it is possible you can do, no problem. ఓకే సార్. ఫ్రెండ్స్, చిన్న విషయం, బ్రేక్అవుట్ రూమ్ సెట్ చేసే లోపు ఇప్పుడు తబితా మేడం. ఓకే సార్, మీకు హోస్ట్ ఇస్తా సార్. ఇమామ్ సార్, I given to you. Yeah. ఓకే సార్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, తబితా మేడం, నీరజ మేడం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఆల్ నడుస్తుంది. ఎవరైనా జాయిన్ కావాలంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ జాయిన్ కావాలి సార్. మళ్ళీ ఓకే హోస్ట్ వచ్చింది సార్. ఈ రోజు బ్రేక్అప్ రూమ్స్ కనబడతలేవు సార్. నిన్న కనపడినాయి కానీ బ్రేక్అప్ రూమ్స్ ఈ రోజు కనపడతలేవు సార్. yes sir, లింక్ లో I have to enable them. అవునవును సార్, నిన్న చేశారు కదా సార్. సార్ లింక్ లో ఎనేబుల్ ఉంది కాబట్టి చేశారు. అవునవును సార్, లింక్ లో నేను ఎనేబుల్ చేయాలి దాన్ని. అవునవును సార్. ఈ రోజు లేవు సార్, ఆప్షన్ లేదు సార్. ఓకే నో ప్రాబ్లం. లేదంటే పార్టిసిపెంట్స్ ఒక 5 మందితో మాట్లాడిద్దాం సార్. సార్ పార్టిసిపెంట్స్ ఓకే రైట్, అట్లా చేద్దాం. రైట్ ఇప్పుడు లైవ్ లో తీసుకోండి ఒక 5 మెంబర్స్. రేపు స్టార్టింగ్ లో ఒక 5 మెంబర్స్. yes ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ సెషన్ లో 5 మెంబర్స్ తీసుకోండి. రైట్, ప్రొసీడ్. సార్ ఫస్ట్ సోమిరెడ్డి సార్ తోనే స్టార్ట్ చేస్తాం సార్. పెద్దవారు మనకి ఆశీస్సులు కావాలి కాబట్టి. ఓకే సార్. మీకు 2 minutes అని చెప్పాం కదా, అది మీతోనే స్టార్ట్ చేద్దాం సార్. సోమిరెడ్డి సార్ ఏం మాట్లాడాలి? చెప్పండి సార్. సోను సార్. టుడే ది టాపిక్ ఈస్ దట్స్ దేర్ ఓన్ విష్. వాళ్ళకి నచ్చింది ఒక 2 నిమిషాలు మనతో మాట్లాడారు. 2 నిమిషాలు వాళ్ళకి నచ్చింది, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడొచ్చు, ఏదైనా టాపిక్ అయినా మాట్లాడొచ్చు. 2 నిమిషాలు అనగ్రంగా నీట్ గా మాట్లాడాలి. కొన్ని మనం చెప్పిన ఆల్రెడీ మనకు ప్రీవియస్ గా సెషన్స్ యొక్క ఇన్పుట్స్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ ఒక 2 minutes మీరు ప్రెజెంట్ చేయాలి సార్, అంతే. ఓకే, నా సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చేసుకుంటాను. సో వాట్ ఎవర్ యువర్ విష్. నా పేరు సోమిరెడ్డిని, నేను అంబర్పేటలో ఉంటాను. నేను గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీని. గత 38 సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేసిన ఎటువంటి రిమార్క్స్ లేవు. నేను ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా నేను ఇలా వీడియోలో ఆడియోలో బాగా ఫ్రీగా మాట్లాడాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇందులో జాయిన్ అయి ఉన్నాను.
జోయినా ఈ 2-3 రోజుల్లో నేను బాగా మాట్లాడుతున్నాను, ఇంకా బాగా మాట్లాడగలని నాకు నమ్మకం ఉంది. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, 2 minutes మాట్లాడాలి. 2 minutes. ఓకే. Mandatory. That is mandatory. 2 minutes is mandatory. మీ ఇష్టం. ఈ 2 రోజుల క్లాస్ తర్వాత మీరు ఇంపాక్ట్ ద్వారా ఏం చేయబోతున్నారు భవిష్యత్తులో, మీరు ఎలా? ఓకే, ఈ ఒక క్లాస్ అయిన తర్వాత నేను ఒక సొంతంగా ఒక ఛానల్, నాకు ఆల్రెడీ నాకు ఛానల్ ఉంది, యూట్యూబ్ ఛానల్స్. నేను మ్యూజిక్ ప్లేయర్ని, తర్వాత సింగర్ని కూడాను. తర్వాత ఈ యొక్క అప్పుడప్పుడు ఈ మన సోషల్ మీడియాలో మంచి మంచి టాక్స్ వస్తున్నాయి, సోషల్గా మన మామూలుగా సోషల్ డెవలప్మెంట్ గురించి. ఆ ఒక విషయం, ఆ యొక్క వీడియోను నేను సొంతంగా తయారు చేసి అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. నా యొక్క టాస్క్ మెయిన్ అది. నేను ఎవరో కాకుండా నేనే చేయాలి, నేనే చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. అది చేసి అప్లోడ్ చేసి మన పబ్లిక్కి పెడదాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, 2 minutes కంప్లీట్ కాలేదు సార్. అయితే నాకు అది సడన్ గా చెప్తే కుదరదు కదా, అది చూసుకోవాల్సి వస్తుంది టైం. సార్ ఫర్దీన్ గారు నౌ యువర్ టైం. ఫర్దీన్ గారు. సార్ దేవదాస్ మాట్లాడుతున్నాడు సార్. ఓకే సార్, క్యారీ ఆన్ సార్. నేను ఒక టాపిక్ మీద మాట్లాడదలుచుకున్నాను. కానివ్వండి సార్. ఆడిబుల్ సార్? ఈజ్ మై వాయిస్ ఈజ్ ఆడిబుల్? Yes, you can. Yes sir, please. Okay. Sir, my name is D. Devadas sir. I am a retired senior manager working in NTPC Ramagundam. I am very happy to participate in this public speaking course being conducted by Impact Foundation. Today I am going to speak a few words on patriotism. ఈ పార్టిసిపేట్ లో, ఈ లైవ్ సెషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న పార్టిసిపేట్ అందరికీ, ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ మరి హోస్ట్, కో-హోస్ట్ అందరికి కూడా నా యొక్క విషెస్ సార్. నేను మాట్లాడబోతున్న టాపిక్ ఏమిటంటే దేశభక్తి. ఈనాడు మన దేశంలో, భారతదేశంలో ఈ దేశభక్తి అనేది ప్రజల్లో లోపిస్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం సార్. మీ అందరికీ తెలుసు, భారతదేశంలో అనేక సంస్కృతుల ప్రజలు, అనేక మతాల ప్రజలు, అనేక జాతుల ప్రజలు జీవిస్తున్నారు. ఎన్నో వైరుధ్యాలు ప్రజల్లో ఉన్నాయి. ఇంతటి వైరుధ్యం కలిగిన దేశంలో ఐక్యత అనేది చాలా కష్టతరమైన సమస్య. దేశంలో ప్రజల్లో ఐక్యత లేక ఎన్నో మరి సమస్యలు ఎదుర్పడుతున్నాయి. శాంతి భద్రతలు లోపిస్తున్నాయి. ఒకరి మీద ఒకరికి విద్వేషం పెరిగి అనేక అల్లకొల్లాలు, మత కలహాలు జరుగుతున్నాయి. వీటన్నిటికి కారణము మరి దేశంలో ఉన్న రాజకీయ నాయకులు కానీ, మరి మతవాదులు కానీ దేశాన్ని అల్లకల్లోలం చేసి వారి స్వార్థ ప్రయోజనాలకు ఈ యొక్క విద్వేషాలను రెచ్చగొడుతూ రాజకీయ ప్రయోజనాల కొరకు రాజకీయ నాయకులు మతాన్ని వాడుకుంటున్నారు. అయితే నిజానికి ఒక సినీ గేయం, ఒక గీతం ఉన్నది. జనని జన్మభూమిక్ష స్వర్గాదపి గరియేసి, ఏ తల్లి నిన్ను కన్నదో ఆ తల్లినే కన్నా భూమి గొప్పదిరా అని ఒక గీతము మనము ఎన్నోసార్లు విని ఉంటాం. మన దేశంలో
మనము పుట్టిన ఇంటి కంటే కూడా, మనం పుట్టిన మతము కంటే కూడా మన దేశమే గొప్పది, మన తల్లి కంటే కూడా మన దేశమే గొప్పది అనేటువంటి సూత్రము ఈ పాటలో మనము విన్నాం. సో ఇన్ని వైరుధ్యాలు కలిగిన వారందరూ కూడా మన మతము, మన దేశము, మన బ్యాక్గ్రౌండ్ కంటే కూడా మనం కన్నా ఈ భూమే గొప్పది, దాన్ని గౌరవించాలని మనం. థ్యాంక్ యూ సార్. సో నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటే, మనము ముఖ్యంగా మన కులం కంటే కూడా, మన గుణం కంటే కూడా, మన మతం కంటే కూడా మన దేశమే గొప్పది అనే ఈ యొక్క భావం కలిగి ఉంటే ఈ దేశాన్ని మనము రక్షించుకొని ప్రజలందరూ సంతోషంగా సుఖవంతంగా ఉండేదానికి కృషి చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంలో నేను కోరుచు అవకాశం ఇచ్చిన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను సార్. వండర్ఫుల్ సార్, వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ స్వప్నారాణి మేడం మాట్లాడతారా? 2 minutes. స్వప్నారాణి మేడం, డాష్ యువర్స్. దాదాపు 35 members ముందరు, 35 members ముందర మీరు మాట్లాడితే మీ ఫియర్ సగం వెళ్ళిపోతుంది. హలో మేడం 2 minutes మాట్లాడండి మేడం. మీ ప్రొఫైల్, తర్వాత మీరు ఇంపాక్ట్ ద్వారా ఈ 3 రోజుల కాలంలో ఏం నేర్చుకున్నారు, తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు సొసైటీకి ఏం చేయాలనుకున్నారు చెప్పండి మేడం. 2 minutes. నా పేరు స్వప్న, నాది గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది. నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నాను. ఈ ఈపీఎస్ ద్వారా చాలా నేర్చుకున్నానండి, చాలా ఈజీ వేలో. ఎలా అంటే ఒక్కొక్క డే ఒక్కొక్కలా చెప్తున్నారు సార్. అసలు ఇన్ని ఉంటాయా అనేది చాలా ఈజీగా చెప్పారు మ్యామ్స్ అండ్ సార్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. స్వప్న మేడం 2 minutes కాలేదు. మీకు నచ్చిన ప్లేస్ అయినా సరే, ఇంపాక్ట్ గురించి ఏమన్నా తెలిసినా సరే, లేదంటారా మన ఆర్మీ చీఫ్ ఎస్టర్డే తెలుసు కదా బిపిన్ రావత్, తన గురించి ఏమన్నా తెలిసినా సరే చెప్పండి మ్యామ్. ఏదైనా సరే ఒక 2 minutes మాట్లాడండి. ఓకే మ్యామ్. అయితే నేను లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. విద్యావతి మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్, డన్. స్టార్ట్ చేయండి మ్యామ్. ఓకే, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ గురించి చెప్పాలి అనేసి అని అనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే దాంట్లో ఒకటి ఫోన్. అంతకుముందు అబ్రాడ్ కాల్స్ చేయాలి అని అంటే మనం ఎస్టీడీ బూత్ కి వెళ్ళి చేయాల్సి వస్తుంది. ప్రెసెంట్ ఏంటంటే మన స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా నిమిషాలలో వీడియో కాల్స్ కానీ స్క్రీన్ షాట్స్ కానీ, ఎలా అంటే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని చాలా పాండమిక్ లో చాలా యూజ్ అయింది. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కానీ, ద్వారా సారీ మ్యామ్. మేడం బాగా చెప్తున్నారు, కంటిన్యూ చేయండి. మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకోకూడదు, పాస్ తీసుకోకూడదు. యు కెన్ కంటిన్యూ. సర్ గారు మేడం కి స్పాట్లైట్ ఇవ్వండి, డెఫినెట్లీ చెప్తారు. ఓకే సార్, బ్రేక్ అవుతుంది సార్. ఓకే డివోషనల్ గురించి చెప్పండి మేడం. మీరు వెళ్ళిన ట్రిప్ థ్యాంక్ యూ సార్. ట్రిప్ గురించి చెప్పండి పని. మేడం గారు మీ పాజిటివ్స్ గురించి చెప్పండి, మీ ఎనర్జీస్, మీ పాజిటివ్స్ అవి చెప్పండి, టైం సరిపోతుంది. మీ పాజిటివ్, మీ లోపల ఉన్న పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఏంటి, మీకున్న ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటో చెప్పండి. ఓకే, నాకు ఎవరైనా నా ముందు బాధపడుతుంటే నేను చూడలేను సార్. ఇంకొకటి హెల్ప్ చేయాలనేసి అని అనుకుంటూ ఉంటాను. నాకు తెలిసినవన్నీ నేను షేర్ చేస్తూ ఉంటాను ప్రతి ఒక్కరికి. ఇంకా 1 minute 54 seconds చెప్పారు. 1 minute 54 seconds చెప్పారు. ఓకే, నేను డైలీ మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటాను సార్. యోగా కూడా చేస్తూ ఉంటాను. మార్నింగే లేస్తూ ఉంటాను. ఓకే మేడం, వెల్ డన్. ఓకే, ఫస్ట్ ట్రై చేశారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ మళ్ళా ఉంటది, కొద్దిగా బాగా ప్రిపేర్ కాండి. ఓకే, డెఫినెట్గా సార్.
ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ ఎవరు? హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఎవరైతే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ప్లీజ్. హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సత్యబాబు సార్ ఫిజికల్ గా చేశారు సార్. సత్యబాబు సార్ మాట్లాడండి. 2 minutes. చూస్తున్నారు సార్ మిమ్మల్ని, మీరు నవ్వుతున్నారు. ఇలా చేసి చేయనట్టు చేసి దింపేస్తున్నారు. సార్ సత్యబాబు సార్ మాట్లాడండి సార్, మీకు స్పాట్ లైట్ ఇస్తాం. ఓకేనా? అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్కారం. నా పేరు పిసిని సత్యబాబు అండి. మాది శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలం మండలం కోస్ట్ అండి. ప్రస్తుతం నేనైతే గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశాను. అయితే ఈ ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అవ్వడం కారణం ఏంటంటే నాకు స్టేజ్ బ్యూరో ఉండడం వల్ల సరిగ్గా ఏదైనా చెప్పే విషయాన్ని క్లుప్తంగా చెప్పుకోవడం అనే కొన్ని సమస్యలతో బాధపడుతున్నాను. అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అయ్యి కొంచెం మంచి నేర్చుకొని నా చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలకు ఏదో కొంత మోటివేషన్ చేయాలని నా యొక్క కోరిక. దాంతో పాటు నేను ప్రెసెంట్ అయితే పీఈటీ కోర్స్ చేస్తున్నానండి. ఆ పీఈటీ కోర్సు చేస్తున్నాను కాబట్టి పిల్లలు కూడా నేను బాగా బోధించాలంటే బాగా మాటలు రావాలి, ఇంకా సబ్జెక్ట్ కూడా బాగా రావాలి, ఆ సబ్జెక్ట్ ని బాగా వ్యక్తపరచాలి. కాబట్టి ఈ యొక్క ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అయ్యి కొన్ని మెలకువలు తెలుసుకుని ఇంకా పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని శిక్షణలు తీసుకుని వాళ్ళకి సరైన ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని నా యొక్క కోరిక. అయితే స్పోర్ట్స్ లో అయితే నాకు కొంచెం సబ్జెక్ట్ ఉంది కానీ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో అయితే కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నాను. దాన్ని ఇంప్లిమెంట్స్ బాగా చేయాలని ఇంకా మంచి పిల్లలు తయారు చేయాలని నాకు డ్రీమ్. ఈ యొక్క మంచి అవకాశం ఇచ్చిన ఇంపాక్ట్ ఫౌండర్ కి గంపా నాగేశ్వర గారికి, శ్రీనివాస్ గారికి కృతజ్ఞతలు అండి. నేను రుణపడి ఉంటాను. వాళ్ళతో పాటు ఇక నాకంట పెద్ద వయసులో ఉన్న మంచి ట్రైనర్లు కూడా నమస్కారాలు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. కంటిన్యూ మాట్లాడుతున్నారు సార్, మీకు ఛాన్స్ ఇస్తే 1 hour కూడా మాట్లాడేలా ఉన్నారు. లేదు మేడం, కొంచెం భయం మేడం. 2 minutes కాలేదు, 1 minute 20 seconds మాట్లాడారు. ఓకే సార్, అయినా గ్యాప్ లేకుండా మాట్లాడారు సార్ చాలా మనకి. అయితే నిన్న బిపిన్ రావత్ గారు అకాల మరణం అనేది భారతదేశ డిఫెన్స్ కి ఒక బాధాకరమైన విషయం. ఎందుకంటే ఎన్నో అనుభూతమైన ఒక మేజర్ మనం కోల్పోవడం అనేది మన డిఫెన్స్ కి ఒక కొంచెం బాధ. ఎందుకంటే బిపిన్ రావత్ గారు అతను 16 సంవత్సరాల నుంచి ఒక డిఫెన్స్ లో కీలకమైన పాత్రలో అనుభవించి పోషించి 40-30 సంవత్సరాల పాటు సుదీర్ఘ కాలంలో తన యొక్క జీవితాన్ని త్యాగం చేశారు మన భారతదేశ సైనికుల కోసం. ఎందుకంటే గత సీరియస్ గా అంటే ఒక పదవిని చేయడం అంటే అసాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు కూడా చాలా మంది చేశారు కూడా. బిపిన్ రావత్ ఏంటంటే ఆర్మీలో ఒక కీలక పాత్ర